принесет вам особой пользы. So it's better to do the entire practice. That's always what I'm afraid of. Лучше делать всю практику в ее совокупности. Я вас призываю к этому. Okay? So, some of you are familiar with the practice, do the practice, that's fine. Те из вас, кто знакомы с практикой, выполняйте практику. And then if you don't have the entire practice, stay only with shamatha. И если вы не обладаете всей полнотой передачи этой практики, занимайтесь шаматой. Because even if you do only the mantra, then without the visualization, without the explanation, then it is like a parroting. И занимаясь одним лишь начитыванием мантры, без визуализации, без соответствующих инструкций и наставлений, вы уподобитесь попугаю. Okay? Хорошо? Yeah, so giving it in. What do you want to do? Hong 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 kalba meta barishe ne podo jaban jibe den den do pajin do jishno pa o ko do chojo chata project the jeprobel hadola so he taught in accordance to the diverse potentials and the capabilities of those listening and practicing the teaching. Здесь говорится о том, что Будда Шакьямуни, давая учение, принимал во внимание различные уровни подготовленности, развития и уровни восприятия живых существ, которых он учил. Therefore, one can say there are as many diverse yanas or levels of teachings within Buddhism as there are many diverse potentials of people who are practicing. Поэтому можем говорить о том, что в учении буддизма существует столько колесниц, столько учений, столько ян, сколько существует типов практикующих. However, in terms of compiling the teachings, one talks about 84,000 tenet teachings. В то же самое время, когда мы говорим о составлении учения, составлении корпуса учения, мы говорим о 84 тысячах дхарм. And they are referred to as 84,000 tenet teachings as antidotes to the 84,000 different kinds of negative emotions that we can develop. И мы часто говорим о них как о 84 тысячах учений, противоядиях к 84 тысячам омраченных мыслей. But all of these 84,000 tenets of the teachings, because of the vast number, can be classified into two main categories known as Sutra and Tantra. И в то же самое время все эти 84 тысячи учений, которые обширны, подобно океану, можно свести к двум классам учения. Это к учению сутры и к учению тантры. And so in terms of what the text here says, it can be called Sutra or the philosophical vehicle of the paramitas. Учение сутры именуется сутрой или философским учением парамита-яны. And the Tantra is described in the text as profound pith instructions of secret mantra yana. Глубокая сущностная колесница наставлений тантры, это или мантры, секретные мантры, тайные мантры, это учение тантра-яны. Tantra is also then classified in various ways, out of which one of the very general ways of classification is called outer tantras and inner tantras. И затем учение тантры также подразделяется, классифицируется на различные подтипы. Наиболее общим делением является деление на тантры inner and outer, на внутренние и внешние тантры. And so, without today going into too many enumerations, Tantra then particularly emphasizes, as we talked about yesterday, the three aspects of a deity's practice, Kirim, Dzogrim, and Dzogchen, or the generation, completion, and the indivisibility of both. Не вдаваясь в детали, как мы уже говорили сегодня, тантра делает акцент на трех практиках. На практике стадии Кирим, зарождение, практике стадии Дзогрим, завершение и практике Dzogchen, практики великого совершенства, объединяющие то и другое. In general, these cycle of teachings that has creation and completion phases can be of various many deities. But particularly, if you gather the essence of all the deities,
5 principal wisdom deities are mentioned. Итак, практики стадии завершения и стадии построения или стадии зарождения Кирима и Дзогрима могут практиковаться применительно к огромному множеству идамов, к огромному множеству божеств. Но так или иначе мы можем все их свести к пяти основным типам божеств. First is Yamantaka, Мы говорим о Ямантаке, Hayagriva, Хаягриве, Yanda, Яндак, Chenchok, Чинчок, and the 5th is Vajrakilaya. Ваджаркила является пятым. And so all of these are then essential wisdom deities that can be accomplished as practice that might best enable the mind to allowing itself in recognizing its very innate nature. Итак, это является 5 практиками божеств мудрости, способными привести наш ум к реализации его истинной природы. Particularly, Vajrakilaya has always been given as a profound practice in dispelling obstacles in the life of a practitioner. В особенности практика Ваджракилая ассоциируется с способностью изгонять препятствия из жизни практикующего. Historically, we find references to where Padmasambhava himself accomplished first the Vajrakilaya practice as a way of dispelling obstacles before taking the teachings from India through Nepal into the land of snow Tibet. История гласит, что Гуру Падмасамбхава прежде достиг совершенства в практике Ваджракилай, прежде чем отправиться распространять дхарму из земли Арьев, из Индии в Тибет. So during the time of Padmasambhava, many teachings that he transmitted, and those transmissions mainly come from 2 different modes of transmission called the oral transmission and the treasure transmission. И со времен Гуру Падмасамбхавы учение, дошедшее до нас, дошло до нас 2 основными путями, через 2 основных канала. Это путем из устной передачи, устной передачи учения и путем так называемых сокрытых драгоценностей дхармы или дхарма. And so karma transmissions are oral transmissions that a teacher then transmits to a student. The student accomplishing the practice transmits it to the further generation. That is called the oral transmission. Передача учения посредством устной передачи, именуемая кама, на тибетском осуществляется посредством объяснений, толкования учения, передачи учения от мастера, от наставника к ученику, затем осуществление, реализация этой практики уже в потоке ученика и передача им далее своему ученику. Dharma transmission is the second mode of transmission. Those are often called treasure teachings. Сокрытые драгоценности или драгоценность учения на тибетском дхарма является вторым способом передачи учения. Padmasambhava, when he first went into Tibet and he taught many people, but primarily he had 25 main disciples. Придя в Тибет, распространяя Будда-дхарму в Тибете, Падмасамбхава учил многих учеников, Гуру Ринпоче учил многих учеников, но мы говорим о группе 25 ближайших его учеников. After transmitting the teachings, certain teachings were then hidden as treasure teachings to be discovered later when the time was right for it to be accomplished and practiced. Передав учение своим ученикам, он в то же самое время сокрыл многие из учений в виде этих таких духовных кладов дхарма для того, чтобы последующие поколения смогли извлечь их и практиковать их. Compiled and written down and sealed as treasure teachings, he entrusted most of them to 2 of his principal disciples, Yeshe Tsogyal and Berotsam. Вайручана и Йеше Цогьял были 2 ближайшими учениками Гуру Падмасамбхавы, которым он верил, запечатав эти учения для сохранения их для будущих поколений. Out of which this particular Vajrakilaya text was also concealed as a treasure teaching. Данное учение Ваджракилая также было сокрыто в виде такого дхарма. In 1212, great Tertun, one of the 5 main Tertuns or treasure masters, one of the greatest of Tibet, Guru Chawang, was born. Гуру Чуан, один из великих мастеров Тертонов традиции передачи учения дхарма, родился в 1212 году. He was born in 1212 and passed away in 1270. В 1270 году он оставил этот мир. And is responsible for some of the most extraordinarily profound and pit treasure teachings. И Гуру Чувангу принадлежит, благодаря его заслуги к нам пришло множество глубоких сущностных учений.
And so this form of Vajrakilaya was also discovered by Guru Chowang in his lifetime and propagated, and since then, in an unbroken lineage, it has been transmitted. И это учение Ваджракилая также было открыто Гуру Чувангом и снизошло к нам, спустилось к нам посредством непрерывной линии передачи учения. So until our generation, these teachings have been not only transmitted, but practiced in its entirety. И до нашего поколения, вплоть до нашего поколения, учения эти не только передавались по непрерывной линии передачи, но также и успешно практиковались. So we have to be careful that it doesn't become, our generation doesn't become the first generation to receive them, but not to practicing them. И нам необходимо быть крайне осторожными и убедиться в том, что наше поколение не станет первым поколением, в котором эти учения передаются, но не практикуются. You don't want it to be said that Buddhism preserves its authenticity until it traveled to the Western countries, and then people received it but didn't practice it. Мы же не хотим, чтобы стало известно, что буддизм, аутентичная буддийская традиция, существовала в практике до того момента, как она достигла Запада. Достигнув Запада, ситуация изменилась. Historically, you don't want to be blamed for that, isn't it? Мы же не хотим, чтобы, так сказать, бремя исторической ответственности легло на наши хрупкие плечи. So be mindful of it. Поэтому давайте внимательно к этому относиться. And so as you begin by offering the mandala, and what you will repeat after me is first the request of the initiation. Be mindful of the commitment, as I said before, in truly committing yourself to practicing patience, tolerance, and genuine kindness to one another. Итак, мы начинаем с подношения мандалы и спрашиваем посвящение у вайшебного мастера. Мы подносим мандалу и помним о том, с каким намерением мы получаем это посвящение, и помним о том обязательстве, о той самайи, которую мы на себя принимаем, о толерантности, о смирении, о терпении, о гармонии. Садханы Ваджракилая. A brief explanation of it would be Kalpa Metar Bharveshe Kudu Chaban Tibetendingdu. As a meditator seated in a meditation posture, one must then instantly visualize oneself and in front of oneself the form of Vajrakilaya. Итак, краткое объяснение таково. Медитирующий йогин, приняв правильную позу для медитации, визуализирует тотчас себя и перед собой Ваджракилая. Себя как и перед собой. Vajrakilaya in the wrathful form represents the skillful method essence of all the Tathagatas. Ваджракилая в ее гневном аспекте, в его гневном аспекте или в гневной форме воплощает в себе просветленную активность всех пробужденных существ. The wrathful essence of the deity itself represents the courage to overcome ignorance and aggression. Гневная сущность божества представляет собой готовность, храбрость, смелость вступить в борьбу и преодолеть все наши негативные составляющие изъяны. Within the genuine certainty of the view, there is always the wisdom aspect of realizing the view. Итак, в воззрении, within the realization of the view, в реализации воззрения there is always the certainty. Всегда должна присутствовать уверенность. That certainty is uncompromising certainty. It doesn't compromise it with falsities or different kinds of dualistic tendencies. И эта уверенность должна быть непоколебимой, неподкупной. Она не должна попадаться в капканы сомнения, впадать в сомнения, колебаться. Она должна быть непоколебимой. So the uncompromising certainty of recognizing the absolute view. Итак, такая непоколебимая уверенность, постигающая абсолютное воззрение, is said to be magnificent or brilliant in its quality. Именуется сияющей и великолепной. That brilliance is then often represented symbolically as the wrathful manifestation. Итак, ее сиятельность или ее ослепительность часто в форме божества принимает аспект гневности. So in certain terms we talk about the magnificence of the radiance of wisdom. И мы говорим о величии, о сиятельности мудрости. That is then the wrathful deity's representation or the essence of their manifestation. Эти качества именно передаются гневной форме божества, гневным аспектом, гневным обликом и дамам. And therefore must not be mistaken as wrathful as in angry.
Поэтому ни в коем случае не путайте этот гневный аспект с какой-то злобой, с каким-то раздражением. Речь не о том. And so Vajrakilaya symbolizes as the other wrathful deities, but essentially Vajrakilaya symbolizes that courageous confidence of the certainty of the view without aggression. Итак, как и другие гневные божества, Ваджракилая в своем гневном аспекте символизирует эту непоколебимую уверенность, эту смелость, утвержденности в верном воззрении, в абсолютном воззрении. Therefore, if you're doing this very short practice, then simply allow your mind to be mindful of the importance of gaining the certainty of the absolute view, keeping your mind completely within the essence of the absolute view. И поэтому в этом кратком способе реализации, в этой краткой садхане, просто позвольте своему уму наполниться этой уверенностью, этой непоколебимой уверенности, укрепленности в абсолютном воззрении. Freeing the mind from thoughts of passion, aggression and ignorance. Освобождая свой ум от мыслей страсти, вожделения, гнева, агрессии. And then do the short mantra Om Benza Kilikilaya. И выполняйте краткую мантру Om Benza Kilikilaya. Sarabhingana Bam Hum Pe. The initiation text that we did today comes from a cycle of teachings of Guru Chawang. Итак, тот текст, который мы использовали сегодня для передачи посвящения, принадлежит традиции текста Гуру Чаванг, как мы сказали. And in that, then the mantra has an additional Om Benza Kilikilaya Sarabhingana Bam Hum Pe Za Hum A. That's the addition. Это дополнение к мантре, которое мы находим в этой традиции, как Ринпоче сказал. Within this short practice here, that Za Hum A is not there. It's the same thing, whether you do it with Za Hum A. Не присутствует в этой краткой форме. Если вы делаете ли вы это добавление, не делаете ли вы его, это не принципиально. So it's a very short, nice practice that you can do. Это самая короткая, краткая, концентрированная практика, которую вы можете делать. Okay? Or then, thank you again. Спасибо вам еще раз. Sunam de Tangje Zivani Tunani Vendana Mangini Sive Zole Roa Shambhago Ijidra Shambhadam Kudo Sambo Deya Yewa Deda Tamje Rabdo Masanje Kosonye Bechen Labdan Chunye Mintre Tembechen Latang Gemde Meche Tembechen Laki Jidra Moa Malandro Paraisho Tanjo Sanjoro Manje Panam Jejo Jipse Panam Bame Padam Kone Kondu Paraisho. В этом месте, когда передается посвящение и получается посвящение, практикующие, получающие посвящение ученики должны визуализировать выполнять ряд визуализаций, которые им даются. So those who are familiar with the visualization of Vajrakilaya, then you can continue to do that by visualizing Vajrakilaya, or if not, just simply be mindful of the hum syllable at one's own heart, double hum syllable. Итак, те из вас, кто знакомы с практикой Ваджракилая, выполняйте известную вам визуализацию в данный момент. Те же из вас, кто с нею не знаком, сконцентрируйтесь на темно-синем слоге хум, который присутствует в вашем сердечном центре. However, seeing that there are many new people here, if you're not familiar with who Vajrakilaya is, or if you're not familiar with the Tibetan syllable hum, then simply sit in mindfulness. Для тех же из вас, кто является полными новичками и не знает ничего ни о форме, которую имеет божество Ваджракилая, ни о том, как пишется тибетский темно-синий слог хум, просто пребывайте спокойно в осознанности. Straightening the spine, sitting in meditation, allowing oneself to simply focus in one's own breath, and then with your inhalation and exhalation, allowing the mind to be completely aware only of the breath, and then staying within that meditation with intention to truly committing yourself to taming one's own mind, then remain within that. That's also excellent. Так, выровняйте свою спину, примите правильную медитативную асану и, находясь в ней, успокойте свой ум, наблюдайте за своим дыханием, расслабьте ум и сфокусировавшись на дыхании,
И создайте мотивацию усмирения собственного ума, преображения собственного ума и достижения просветления. Рассаживайтесь, пожалуйста! Проходите быстрее, наши люди упираются уже в вас. Проходите на свои места. Вопрос такой. Ну, сейчас мы подойдем. Или сейчас это можно сделать? Подойдем сейчас? Now, this particular initiation of Kuba or Vajrakilaya Итак, это посвящение Дорджи Пурби или Ваджракилаи is one of the very pithy or the profound instructions, and the initiation itself is the detailed initiation itself comprises of almost 17 levels of transmissions. И это весьма глубокое, весьма детальное посвящение, сущностное посвящение. И полный вот цикл, полная передача посвящения включает в себя около 17 моментов. And so today, having been requested to do it, and therefore not wanting not to do it, at the same time knowing that it is a practice that is probably going to require, if nothing else, a lot of translation before you begin to actually accomplish it. Итак, меня попросили его передать вам, и я не могла об этом отказать, и не могла его сделать в полном объеме, поскольку это потребовало от меня массу усилий по переводу, предваряющему это посвящение. Therefore, as what we call Chunje or Dharma connection, establishing the Dharma connection, I have abbreviated into the 4 principles.
Поэтому я совершил передал вам то, что именуется дхарма-связью, духовной связью, чэнтэй, и через передачу 4 посвящений, упомянутых мной ранее. And so in this abbreviated form, I hope that this will then plant the seed that in the future will enable you to receive not only the entire Abhisheka, but also the oral transmission and the explanation text, and in this lifetime accomplishing the practice of Vajrakilaya will be able to benefit many people. И посредством установления этой духовной связи, этой дхарма-связи, я надеюсь, что со временем у вас появится возможность получить в полной мере всю Абхишеку со всеми ее аспектами, и более того, получить сущностные наставления, инструкции по практике, и также получить устную передачу и осуществить, реализовать в этой жизни конечную цель духовного пути в облике божества Ваджракилая. So a seed has been planted, and then nurture it, care for it, tend it, and then gradually it will blossom into a fully fruition tree. Так, воспринимайте так, что семя упало в поток вашего ума, взращивайте это семя, лелейте его, и со временем вы пожнете плоды этого семени. And don't let benefiting sentient beings be a project of the future. You can start now. Не позволяйте заботе о благе живых существ стать проектом каким-то вашего будущего, планом на будущее. Делайте это сейчас. And so, without waiting for it to become something after you have attained a realization or whatever, start from now through training in developing mindfulness of body, speech, and mind. Итак, не позволяйте, чтобы это стало вашим планом на будущее. Тогда, когда вы обретете высокие духовные реализации, вы станете приносить пользу живым существам. Делайте это теперь путем культивации осознавания, памятования об активностях ваших тела, речи и ума. Particularly those who have taken refuge today need to really understand the essence of refuge, of knowing how to cultivate refuge of Buddha, Dhamma, and Sangha, so that one may, through the instructions and the teachings and contemplation, be able to truly bring fruition of this life. И в особенности для тех, кто впервые принял сегодня прибежище, необходимо осознавать о том, каковым является воплощение на практике обетов прибежища, о том, того, как необходимо культивировать, как необходимо преображать свой ум, свой so that one can cultivate the mind to becoming fruition and realization. Для того, чтобы стяжать все духовные реализации и достичь конечной цели. And so, progressively, after taking refuge, one must study and contemplate and receive teachings of all kinds, but particularly at this point, if you are beginning, then the Mahayana teachings become very essential. Итак, необходимо получать учения, осмыслять учения, медитировать на учениях. Но для тех из вас, кто принял прибежище впервые, и тот, кто начинает свой путь, наиболее актуальным является практика Махаяны. So those who are very new into Dhamma, you might want to explore the Mahayana teachings, beginning with the Lojong training or teachings on Lojong. Для тех из вас, кто лишь начинает свой духовный путь, приняв прибежище, в контексте практик Махаяны наиболее актуальной будет являться практика Лоджон, практика трансформации или преображения сознания. Various teachers come and teach, ask them to teach on Mahayana, Lojong. At the same time, read those books that have been translated, particularly Chojam Trungpa Rinpoche's Loving Kindness and Compassion, and Jamgon Khodro Lodro Thaye's teachings, and that which has been translated also on Lojong training. К вам приезжают различные учителя, различные ламы, просите у них это учение, получайте у них это учение. Не только получайте это учение, но и занимайтесь самостоятельным изучением этой дисциплины, трансформации сознания, читайте книги, в частности, изданные книги Джецун Кхандро Ринпоче Loving Kindness And compassion. Любовь, любящая забота, любящая доброта и сострадание, который, видимо, существует на русском, и также Джермян Лодотае. Lojong teachings, I think the translation in English is called Path of Awakening. I don't know, in Russia it is translated as... Кажется, путь пробуждения это именуется на английском, как какое заглавие на русском, я в точности не уверен. Okay, and so combining Lojong training... Лодотае. Combining Lojong training with shamatha is very important. Итак, сочетая практику Лоджон, трансформации сознания с медитацией умиротворенного пребывания, шаматхи, крайне важно. Above all, I'm very happy to meet members of different sanghas together, and hopefully you are also going to work with the samaya of being harmoniously
practicing and encouraging each other on the path of practice. И более всего меня радует встреча с представителями различных школ и направлений, различных буддийских центров России здесь сейчас. И помните, пожалуйста, о том обете, который вы сегодня приняли, о той самайе, которая сопутствовала этому посвящению. Живите, так сказать, в мире, согласии и гармонии друг с другом. And then, of course, what I would like to say is a deep sense of appreciation for everyone who has brought these last 2 days together, and then И также я хочу в особенности выразить свою благодарность всем тем людям, благодаря усилиям которых, благодаря труду которых стали возможны эти 2 дня учения, которые мы провели здесь, в Москве. Это Ксении, это Рустаму, это Максиму, Нелее, Олегу, те, кто организовывали это место учения. Particularly, I really hope and pray that this particular place, which seems to be open to what is nowadays very important, is a very deepened sense of insight and contemplation, and that it grows into a place that benefits many people, would be our prayers. И в молитвах моих всегда будет пожелание того, чтобы это новое место, в котором здесь мы находимся, это помещение, этот центр, именуемый открытый центр, чтобы он действительно стал открытым местом, процветающим местом, в котором собираются, практикуют и исповедуют, так сказать, занимаются духовным путем люди, следующие самым разным традициям. Of course, it's always an added joy to meet people who are being students and practicing and now are teaching from different centers. Since yesterday I've met a few of you. It's very nice to meet with you again, particularly Venerable Khenpo Junme here, who is from Mindraling, and to be able to see him here is also an excellent opportunity for us. И также большую радость мне доставила встреча с некоторыми людьми, которые уже изучают буддизм долгое время сами, стали на путь обучения, на путь учительства. Многие люди, которые преподают в различных центрах. Мне было у меня несколько встреч вчера и сегодня, и в частности Кhenpo Gyurme Dorji, который как раз учит здесь, наставник из монастыря Миндролинг. And then, of course, thank you very much to the translator, without which I would not be able to speak anything. Спасибо переводчику, без которого я бы едва ли смогла с вами изъясниться. And if English is better or Tibetan is better, I don't know. Both are excellent. Я не знаю, что лучше, его английский или его тибетский. Thank you very, very much. And so, thank you all also very much. Now, this year, study well the Dhamma, practice well. Try to be curious about Buddhism so that you ask more questions. Итак, я желаю вам успешной и удачной практики. Памятуйте все время о необходимости поддержания вашей духовной практики, и пусть в этом вам сопутствует успех. You can't really understand Dhamma if you don't ask questions. И все время испытывайте любопытство. Если вы не задаете вопросов, вы не развиваетесь. And if you don't have questions, that means you're not analyzing enough. Если у вас нет вопросов, значит вы недостаточно анализируете, недостаточно исследуете. Если можно мантру Ваджракилая. Yes, you want me to write it down, or do you have it already? I have already, but once again. Om benza kile kilaya, sarabingana bamho pet, zawo a. Whatever. Okay. Everybody will write these. No, you can. Om benza. Om benza. Kile kilaya. Kile kilaya. Sarabingana. Sarabingana. Bamho pet. Bamho pet. Zawo a. Zawo a. Benza kile kilaya, sarabingana bamho pet, zawo a. Om Benza kile kilaya, sarabingana bamho pet, zawo a. But only reciting the mantra like that is not a very good idea. I told you in the beginning. Я изначально вам сказала, что простое бездумное. Интересно. Я веду, как вы видите. Знаешь, когда вы сделали? По-другому делать матч черный. Давайте.
Даже не знаю. Ты что, попробуй. В июле месяце приезжает герой монастыря Миндролинг Джецун Кхандро. Он будет давать учения в течение 1,5 месяца, практически весь июль.